Hello kids, I hope that you all are doing great. Okay, so this is session number 1 of our chapter number 3, that is The Little Fir Tree. Okay, our chapter 3 છે જેનું session 1 છે, and firstly we are going to start with vocabulary words. Okay, so every time આપણે લોકો vocab words થી start કરીએ છીએ, and there are not many vocabulary words, so we are going to continue with chapter explanation in this chapter itself. Okay, આ ચેપ્ટરમાં આપણે આપણું chapter explanation પણ carry on કરવાના છે. So let's get started with it. Okay, first vocabulary word is thin. Thin मतलब एकदम पतलू. Okay, एकदम पतलू साव. અને અહીંયા thin વાત કરી છે, that is a talk about fir tree. Okay, now let's understand what is fir tree. Fir tree એક એવા trees છે કે જે એકદમ પતલા હોય અને જેના leaves winterમાં પણ ન ખરે. Okay, જેના leaves છે ને winterમાં પણ ખરે નહીં, એવા trees હોય એને fir trees કહેવાય, એકદમ પતલા હોય. Okay, so this was all about fir trees. Now let's move on to the next one. Sway. Sway means move backward and forwards, like side to side. આવી રીતે જે trees move થાય ને wind થી. Okay, that is called as sway. Whisper. Whisper मतलब speak very softly. Whisper એટલે એકદમ ધીમેથી બોલવું, એને whisper કહેવાય. Okay, she whispered in her friend's ear. એને એના ફ્રેન્ડના ઇયરમાં whisper કર્યું. That is speak very softly. Cap. કેપ એટલે એકચ્યુઅલી અહીંયા તો શું છે કે જે ટ્રીઝ હોય છે ને એ એકદમ સ્નોથી કવર્ડ અપ થઈ જાય છે, એકદમ કવર અપ થઈ જાય છે, તો એ સ્નો જે છે એ ટ્રીની કેપ હોય ને એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, so capનો actual meaning જોઈ લઈએ. The snow covers the tip of the tree, making it look like as if it is wearing a cap. એટલે કે tip of the tree માં એ આખું સ્નોથી કવર અપ થઈ જાય છે, તો એવું લાગે છે કે એને કેપ પહેરી છે ટ્રીએ. ઓકે, so that is the meaning of cap considering the context of the chapter. પાર્સલ્સ એટલે પેપર બોક્સીસ જે હોય છે, પુઠ્ઠાના બોક્સીસ, કાર્ડબોર્ડ્સ. ઓકે, એને પેપર બોક્સીસ કહેવાય છે. rosy balls means પિંક અને રેડ કલરના રોઝ કલરના બોલ્સ હોય છે જે ક્રિસમસ ટ્રી ડેકોરેટ કરવામાં યુઝ કરીએ. those are called as rosy balls. Doll angel, a doll that looks like an angel. એક એવી doll કે જે angel જેવી લાગે. Right, so that was all about doll angel. and vocabulary words પણ આટલા જ છે. કેટલા લર્ન કર્યા આપણે? thin, fir tree, sway, whisper, then it was cap, then parcels, rosy balls, doll angels. Okay, આટલા vocab words આપણે લોકોએ આ સેશનમાં સમજી લીધા છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, લાઈક એટલા હાર્ડ vocabulary words નથી કે તમે લોકો ન યાદ રાખી શકો. રાઈટ, સો we are going to move forward with chapter explanation. આપણે આ જ સેશનમાં આપણા chapter explanation તરફ આગળ વધશું. So now we are going to move forward with our chapter explanation. So let's get started. Okay, so first of all we are going to start with chapter explanation of chapter number 3, The Little Fir Tree. Okay, આપણે આ chapter explanation start કરશું. Right, first of all chapter explanation પહેલા there is a thing given over there જે almost કંઈક blue box માં છે ને it is a warm up. Okay, ત્યાં એક Christmas tree દોરેલું છે. Right, okay, I already told the name. Yes, ત્યાં એક ટ્રી ડ્રો કરેલું છે, ત્યાં એક ટ્રીનું પિક્ચર આપેલું છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ what is this tree called? આ ટ્રીને શું કહેવાય છે? રાઈટ, સો આન્સર ટુ ધેટ ઇઝ ક્રિસમસ ટ્રી. ઓકે, એન્ડ દેન તમારે લોકોએ નોટ ડાઉન કરવાનું છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં, એના આન્સરમાં, કે તમને એ જે ટ્રી છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ દેખાય છે. ઓકે, સો એનો આન્સર દીદી નહીં આપે, દેટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ ઓન યોર ઓન. એ તમારે જાતે કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર દીદીએ આપી દીધો, that this tree is called as Christmas tree. Okay, but
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં એવું છે કે જે ટ્રીમાં જે વસ્તુ ડેકોરેટ કરેલી છે ઓર એનીથિંગ દેટ યુ કેન સી એ તમારે ત્યાં નોટ ડાઉન કરી દેવાનું, તમારે ત્યાં લખી નાખવાનું છે. જસ્ટ ટ્રાય સ્પેલિંગ્સ મિસ્ટેક્સ આ તે બધું દીદી તમને કરેક્ટ કરાવી દેશે. ઓકે, જ્યારે બી પોસિબલ થશે. ઓકે, so now we are going to start with chapter explanation of chapter number 3, session number 1, which is the little fir tree. Once upon a time there was a little fir tree. એક વખત એક નાનકડું ટ્રી હતું, little fir tree. He stood in a big forest among many big fir trees. એ એક બહુ જ મોટું ફોરેસ્ટ હતું, એમાં બહુ મોટા મોટા ફર ટ્રીઝ હતા, એની વચ્ચે ઊભું હતું. among એટલે બધાની વચ્ચે. ઓકે, he stood in a big forest among many big fir trees. Okay, he was thin and tiny. એકદમ thin અને tiny હતું, એકદમ પતલું અને નાનું હતું. he was very unhappy with himself. એ પોતાનાથી બહુ અનહેપી હતું બિકોઝ એ બહુ નાનું હતું અને એની આજુબાજુમાં બધા બહુ મોટા મોટા ટ્રીઝ હતા, રાઈટ? સો એ બહુ જ અનહેપી હતું. The birds would fly and would sit on the branches of big fir trees. Birds fly કરતા હતા અને જે big fir trees હોય ને એ લોકોની branches પર બેસતા હતા, but આના પર કોઈ બેસતું નહોતું because એ નાનકડું ટ્રી હતું, રાઈટ? Oh please dear birds, come down and rest on my branches too. આ જે ફર ટ્રી છે, જે નાનું ફર ટ્રી છે, લિટલ ફર ટ્રી છે, એવું કહે છે, oh please dear birds, come down and rest on my branches too. The little fir tree would call them. આવી રીતે છે ને લિટલ જે નાનકડું ફર ટ્રી હતું ને એ જે બીજા જે બર્ડ્સ હતા ને એને બોલાવતું હતું કે પ્લીઝ કમ ડાઉન એન્ડ સિટ ઓન માય બ્રાન્ચીસ. મારી બ્રાન્ચીસ પર આવીને, મારી ડાળખીઓ પર આવીને પણ બેસો ને પ્લીઝ, આવી રીતે બોલાવતું હતું. ઓકે, ફર ટ્રીઝનો એકચ્યુઅલ મિનિંગ જ એ થાય છે કે એવા ટ્રીઝ કે જે એકદમ પતલા હોય અને એ છે ને વિન્ટરમાં એટલે કે ઠંડી હોય ને તો પણ એના લીવ્સ એમનેમ જ રહે, એ ખરી ન જાય, રાઈટ? એવા ટ્રીઝને ફર ટ્રીઝ કહેવાય છે. સો લેટ્સ લુક એટ ધીસ થિંગ. ઓ પ્લીઝ ડિયર બર્ડ્સ, કમ ડાઉન એન્ડ રેસ્ટ ઓન માય બ્રાન્ચીસ ટુ. આવું લિટલ ફર ટ્રી કહીને બોલાવે છે બર્ડ્સને. બટ ધ બર્ડ્સ વુડ ઓલવેઝ સે. બર્ડ્સ હંમેશા શું કહે છે? ઓ નો, યુ આર ટુ લિટલ. બર્ડ્સ હંમેશા એવું કહે છે કે નો, યુ આર ટુ લિટલ. તું બહુ નાનું છે, બહુ જ નાનું છે. આવું કહીને ના પાડી દે છે પેલા ફર ટ્રીને કે અમે લોકો તો નહીં આવીએ તારી બ્રાન્ચીસ પર બેસવા, રાઈટ? નાઉ લેટ્સ સી વોટ્સ નેક્સ્ટ. નાઉ લેટ્સ સી કે હવે શું થાય છે. When the wind blew, જ્યારે પવન આવતો હતો, the big fir trees would sway. જે પેલા મોટા મોટા ટ્રીઝ હતા ને એની આજુબાજુમાં એકદમ તો આમ હલવા લાગતા હતા. સ્વે એટલે આગળ પાછળ મૂવ થવું, સાઈડ ટુ સાઈડ મૂવ થવું, ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ્સ, રાઈટ? પવનથી એને સ્વે કહેવાય. તો જે મોટા મોટા ટ્રીઝ હતા ને એ આવી રીતે સ્વે કરતા હતા. And the wind would whisper to them. Wind છે ને એ લોકોને whisper કરતી હતી. Wind એ લોકોને કહી જતી હતી, oh please dear wind, come down and play with me too. The little fir tree would call the wind. તો છે ને પેલું લિટલ ફર ટ્રી હતું ને એ તો સાવ નાનું હતું, રાઈટ? તો પેલા મોટા ટ્રીઝમાં તો પવન લાગતો હતો પણ એને તો કંઈ પવન પણ નહોતો લાગતો. તો એ જે પેલું લિટલ ફર ટ્રી હતું એ વિન્ડને બોલાવતું હતું, ઓ પ્લીઝ ડિયર વિન્ડ, કમ ડાઉન એન્ડ પ્લે વિથ મી ટુ. મારી સાથે પણ રમ ને તું. આવું જે પેલું લિટલ ફર ટ્રી હતું ને એ કહેતું હતું વિન્ડને. ઓકે, but the wind would always say. હવે વિન્ડ પણ એવું કહે છે, oh no, you are too little. તું બહુ નાનું છે, મને નથી આવું તારી સાથે રમવા. આવું પેલી વિન્ડ આ લિટલ ફર ટ્રીને કહી દેતું હતું, રાઈટ? In winter, the soft white snow would fall and would cover all the big fir trees. Winter આવતી હતી ને ત્યારે જે સોફ્ટ વ્હાઇટ સ્નો હોય ને એ પેલા બિગ ફર ટ્રીઝ હતા ને એને કવર કરી નાખતું હતું કેપની જેમ. Making them look so beautiful. એ જે કવર થઈ જતા ને સ્નોથી ટ્રીઝ તો એ બહુ જ બ્યુટીફુલ લાગતા હતા. તો હવે લિટલ ફર ટ્રી શું કહે છે? ઓ પ્લીઝ ડિયર સ્નો,
cover me too. Oh please dear snow, cover me too. મને પણ કવર કરી દે ને પ્લીઝ. Give me a cap and play with me too. મને પણ એ સ્નો કેપ જોઈએ છે, મને પણ એ સ્નો કેપ જેવું ફીલ કરવું છે, મારી સાથે પણ પ્લીઝ તું રમ ને. આવું જે લિટલ ફર ટ્રી હતું એ સ્નોને કહેતું હતું. તો સ્નો શું કહે છે? The little tree would tell the snow, but the snow would always say, oh no, you're too little. સ્નો પણ આવું જ કહે છે. ઓકે, જેમ વિન્ડે કીધું, જેમ બધાએ કીધું કે નહીં તું બહુ નાનું છે, જેમ બર્ડ્સે કીધું, વિન્ડે કીધું, એવી રીતે સ્નો પણ આવું કહી દેશે. oh no, you are too little. તું બહુ નાનું છે એવું કહે છે સ્નો. The little fir tree would call anyone who came to the forest to play with him. લિટલ ફર ટ્રી કોઈ પણ ફોરેસ્ટમાં કંઈ પણ થતું હતું ને એને બર્ડ્સને બોલાવી લીધા, એને વિન્ડને પણ બોલાવી લીધી, એને સ્નોને પણ બોલાવી લીધી. એવી રીતે એ બધાને બોલાવતો હતો બિકોઝ એની સાથે કંઈ થતું જ નહોતું. એક તો આજુબાજુમાં બધા મોટા ટ્રીઝ અને એ એક જ નાનું. ઓકે, તો એના પર સ્નો પણ એની સાથે નહોતો રમતો, વિન્ડ પણ નહોતું રમતું, બર્ડ્સ પણ એની બ્રાન્ચીસ પર નહોતા આવતા. ઓકે, but they would all say, બધા એક જ જવાબ આપ્યો, oh no, you're too little. આવું જ કહે છે બધા. Okay, so now let's see what's next. Okay, but one day some people came and took the little fir tree. હવે એક દિવસ થોડાક લોકો આવ્યા અને જે પેલું લિટલ ફર ટ્રી હતું ને એને લઈ ગયા. રાઈટ, they kept him inside a little room. એણે લિટલ ફર ટ્રીને એક નાનકડો રૂમ હતો એની અંદર રાખ્યું. Then some pretty ladies came in. પછી રૂમમાં એને ત્યાં રાખ્યા પછી અમુક પ્રિટી લેડીઝ આવી ત્યાં. ઓકે, રૂમની અંદર bringing little parcels filled with shiny things. હવે એ શું લઈ આવી? પાર્સલ્સ લઈ આવી, એટલે કે બોક્સીસમાં અમુક શાઇની વસ્તુઓ હતી એ લઈને આવી. રાઈટ, લિટલ ફર ટ્રીને અમુક લોકો લઈ ગયા. રાઈટ, પછી એને એક રૂમમાં રાખી દીધો. રાઈટ, એન્ડ આફ્ટર ધેટ શાઇની થિંગ્સ એના માટે લેડીઝ રૂમમાં અંદર લઈને આવી ગઈ. રાઈટ, children too came in and they began to play with him. ઓકે, ચિલ્ડ્રન આવ્યા અને પછી એ લોકો પેલા લિટલ ફર ટ્રીની સાથે રમવા લાગ્યા. The little fir tree felt their fingers touching him softly. Little fir tree ને પેલી જે fingers હોય એ એકદમ softly touch કરતી હોય એવું એને feel થયું. Right? He looked at himself, gold and silver chains, rosy balls and silver stars. એને પોતાની સેલ્ફને જોયું તો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર ચેન્સ, રોઝી બોલ્સ, સિલ્વર સ્ટાર્સ એ એના પર હતા. hung on his branches. એના પર હેંગ કરી દીધા હતા પેલા લોકોએ, એને ડેકોરેટ કરી દીધું. શેનાથી? ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર ચેન્સ, રોઝી બોલ્સ એન્ડ સિલ્વર સ્ટાર્સ. ઓકે, he had white candles in his arms. એને એના આર્મ્સમાં white candles પણ હતી. and a beautiful doll angel over his head. અને ટોપ પર બ્યુટીફુલ ડોલ એન્જલ હતી. રાઈટ, બહુ ફાઇન રીતે ત્યાં એને ડેકોરેટ કરી દીધું હતું આખું રોઝી ચેન્સથી, રોઝી બોલ્સથી, ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર ચેન્સ એન્ડ સિલ્વર સ્ટાર્સ. ઓકે, પછી ડોલ એન્જલ પણ હતી ટોપ, એટલે એકદમ જે આવું જે હતું ને ત્યાં ટોપ પર. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી વોટ્સ નેક્સ્ટ. હવે આપણે જોઈએ કે નેક્સ્ટ શું છે. Everyone who came into the room looked at the little fir tree. જે લોકો બી એ રૂમની અંદર આવતા હતા એ બધા લિટલ ફર ટ્રીને જોતા હતા. And said, how pretty, how beautiful, oh it is so lovely. બધા જેટલા લોકો એ રૂમમાં આવતા હતા ને બધા એવું જ કહેતા હતા. How pretty, how beautiful, oh it is so lovely. બહુ જ બ્યુટીફુલ લાગતું હતું લિટલ ફર ટ્રી બિકોઝ એને પેલા લોકોએ ડેકોરેટ કરી દીધું. રાઈટ, then one little child softly touched the little fir tree and said,
This is the most beautiful Christmas tree I have ever seen. એક બ્યુટીફુલ ચાઇલ્ડ આવ્યું એની બાજુમાં અને એને જેન્ટલી સોફ્ટલી ટચ કર્યું અને પછી એવું કીધું, This is the most beautiful Christmas tree I have ever seen. આખી મારી લાઈફમાં મેં સૌથી બ્યુટીફુલ ક્રિસમસ ટ્રી આવું જોયું જ નથી. This is the most beautiful. સૌથી બ્યુટીફુલ ટ્રી મેં આજ સુધી મારી લાઈફમાં જોયું હોય ક્રિસમસ ટ્રી તો એ આ જ છે એવું પેલા ચાઇલ્ડે કીધું. Now the little fir tree knew what he had become. હવે little fir tree ને બહુ happiness feel થઈ. He was just little enough to become the most beautiful kind of the tree in the world. Okay, he was the most beautiful kind of the tree in the world. હવે એને ભલે નાનું હતું, doesn't matter. એનું એ કેવું દેખાતું હતું એ પણ નહોતું મેટર કરતું પહેલાં, રાઈટ, બટ હવે તો એ એકદમ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ બની ગયું છે, રાઈટ. સો the little fir tree was sad no more. Okay, હવે little fir tree sad નહોતું and he was really happy. Little fir tree બહુ જ happy હતું અને એને એકદમ ફીલ થતું હતું કે there are people all around and everyone is cheering him up. બધા એની સાથે એવી રીતે વાત કરતા હતા, બધા એને એકદમ સોફ્ટલી ને જેન્ટલી ટચ કરતા હતા, એને ડેકોરેટ કરી દીધું હતું and he was feeling the most beautiful કે એ જ આખા વર્લ્ડમાં એકદમ બ્યુટિફુલ છે. ભલે પહેલાં બર્ડ્સે પણ ના પાડી કે અમે તારી બ્રાન્ચીસ પર નહીં બેસીએ, વિન્ડે પણ ના પાડી કે અમે તારા સાથે નહીં રમીએ, પછી સ્નોએ પણ ના પાડી, બટ then one day એ લોકોને કોઈ લોકો આવ્યા અને લઈ ગયા and then decorated the little fir tree and now he is the most beautiful. Okay, so this was all about our chapter, that is the little fir tree. Okay, આ આપણો ચેપ્ટર હતો little fir tree. Okay, હવે આપણે આ ચેપ્ટરનો વિડીયો જોઈ લેશું and then we would continue with our reading portion. Okay, આપણે પછી આપણા રીડિંગ પોર્શન કન્ટિન્યુ કરશું વિડીયો જોઈને. The little fir tree. Once upon a time there was a little fir tree who stood in a big forest among many big fir trees. The little fir tree was thin and tiny and very unhappy with himself. The birds would fly and sit on the branch of the big fir trees. The little fir tree asked the birds to come down and rest on his branches too. But the birds always said that the little fir tree was too little. When the wind blew, the big fir trees would sway and the wind would whisper to them. The little fir tree asked the wind to come down and play with him too. But the wind always said that the little fir tree was too little. In winter, the soft white snow would fall and would cover all the big fir trees, making them look so beautiful. The little fir tree asked the snow to cover him too, to give him a cap and play with him too. But the snow always said that the little fir tree was too little. The little fir tree would call anyone who came to the forest to play with him, but they would all say that he was too little. But one day, some people came and took the little fir tree. They kept him inside a little room. Then, some pretty ladies came in, bringing little parcels filled with shiny things. Children played with him. He felt their fingers touching him softly. He looked at himself and saw that gold and silver chains, rosy balls, and silver stars hung on his branches. He had white candles in his arms and a beautiful doll angel over his head. Everyone who came into the room looked at the little fir tree and admired him. A little child softly touched the tree and said that this was the most beautiful Christmas tree he had ever seen. The little fir tree realized what he had become. He was just little enough to become the most beautiful kind of tree in the world. He was sad no more. Okay, so now we are going to continue with reading portion. Okay, તમે લોકોએ વિડીયો તો જોઈ લીધો. Now we are going to continue with reading portion. Read and answer. Choose the correct answer. A. Where did the little fir tree grow? એમ પૂછે છે કે little fir tree ક્યાં grow કર્યું હતું? In a desert, in a big forest,
in a small forest. એવું કીધું હતું સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ ચેપ્ટરમાં કે લિટલ ફર ટ્રી વોઝ ગ્રોન ઇન ધ બિગ ફોરેસ્ટ. ઓકે, બિગ ફોરેસ્ટમાં એ ગ્રો કર્યું હતું, રાઈટ? સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ બિગ ફોરેસ્ટ. Speaking softly to someone, especially in their ear, is called dash. Okay, હવે વિન્ડ વિસ્પર કરતી હતી, રાઈટ? સો વિસ્પરિંગ મીન્સ કોઈને ન સંભળાય એવી રીતે બોલવું, દેટ ઇઝ વિસ્પરિંગ, રાઈટ? તો તમે કોઈના કાનમાં બોલતા હોય ને તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વિસ્પરિંગ. ઓકે, સો કરેક્ટ આન્સર ટુ ધીસ વન ઇઝ વિસ્પરિંગ. No one wanted to play with the little fir tree because કોઈને little fir tree સાથે નહોતું રમવું, because they found it to be too small to play with. એ લોકો બધાને એવું જ થતું, બર્ડ્સને પછી વિન્ડને બધાને એવું જ થતું કે લિટલ ફર ટ્રી તો બહુ સ્મોલ છે, બહુ નાનું છે. સો કોઈ એની સાથે રમતું જ નહોતું. D. Oh please dear wind, come down and play with me too. How did the wind play with the trees? It blew at the trees, made them sway and whispered to them. એને વિન્ડે શું કર્યું કે એ જે બીજા બધા ટ્રી હતી તે આમ બ્લુ થતી હતી એટલે પવન કરતી હતી, પછી સ્વે એટલે કે ટ્રીઝને આમ એકદમ મૂવ કરતી હતી બેકવર્ડ એન્ડ ફોરવર્ડ. ઓકે, સાઈડ બાય સાઈડ, અને વિસ્પર પણ કરતી હતી, રાઈટ? સો એ વિન્ડ આવી રીતે બીજા જે મોટા ફર ટ્રીઝ હતા એની સાથે આવી રીતે રમતી હતી, રાઈટ? નાવ લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ વન. E. Give me a cap and play with me too. લિટલ ફર ટ્રીએ કોને આવું કીધું હતું કે મને પણ કેપની જેમ તમે મારા પર પણ આવો ને, મારી સાથે પણ રમો ને, આવું કોને કીધું હતું? ક્રિકેટ કોચ, શોપકીપર, ધ સોફ્ટ વ્હાઇટ સ્નોને કીધું હતું, રાઈટ? બિકોઝ એને શું કીધું હતું કે તમે મારા પર પણ આવો, મારી સાથે પણ રમો, અને મને પણ બ્યુટીફુલ દેખાવું છે, આવું કીધું હતું, રાઈટ? લિટલ ફર ટ્રીએ કેપ માટે સ્નોને પૂછ્યું હતું કે મને પણ એવી કેપ જોઈએ છે મારા ફેસ પર. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ રીડિંગ પોર્શન. નાવ લેટ્સ રીકોલ કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. ઓકે, સો હવે તમે લોકોએ વિડીયો પણ જોઈ લીધો અને રીડિંગ પોર્શન પણ કમ્પ્લીટ કરી લીધું. સો નાવ લેટ્સ રીકોલ કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. આ સેશનમાં આપણે વોકેબ વર્ડ્સ કર્યા એન્ડ દેન ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન પણ કન્ટિન્યુ કર્યું. નાવ લેટ્સ હેવ અ શોર્ટ આઈડિયા, એક શોર્ટ આઈડિયા લઈ લઈએ, રાઈટ? ચેપ્ટરનો તમે લોકોએ વિડીયો જોયો તો તમને આઈડિયા તો આવી જ ગયો હશે કે શું હતું લિટલ ફર ટ્રીની સ્ટોરી, શું હતી લિટલ ફર ટ્રીની સ્ટોરી, રાઈટ? સો પેલા લિટલ ફર ટ્રી હતું ત્યારે એને કોઈ નહોતું બોલાવતું, નોબડી વોઝ એવર ટોકિંગ ટુ હિમ, બિકોઝ એ બહુ નાનું હતું ને એની આજુબાજુમાં તો બહુ મોટા મોટા ટ્રીઝ હતા, રાઈટ? સો એની સાથે કોઈ પ્લે નહોતું કરતું, બર્ડ્સ એની બ્રાન્ચીસ પણ નહોતા આવતા, બધા એને એમ જ કહેતા હતા, ઓ નો યુ આર ટુ લિટલ, તું બહુ નાનું છે, યુ આર વેરી લિટલ, આવું જ કહેતા હતા બધા એને, રાઈટ? બટ વિન્ડે બી ના પાડી દીધી, સ્નોએ પણ ના પાડી દીધી. બટ વન ડે, એક દિવસ અમુક લોકો આવ્યા અને એને લઈ ગયા, એક રૂમમાં એને રાખી દીધું. પછી અમુક લેડીઝ અંદર આવી, પેપર બોક્સીસ લઈને, એની અંદર શાઇની વસ્તુઓ હતી, અને શેનાથી ડેકોરેટ કર્યું એને લિટલ ફર ટ્રીને? ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર ચેન્સ, રોઝી બોલ્સ, સિલ્વર સ્ટાર્સ, પછી ઉપર ડોલ એન્જલ રાખી દીધી, રાઈટ? એન્ડ હી લુક્ડ રિયલી બ્યુટીફુલ, ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. પછી એક ચાઇલ્ડ આવ્યું અને એને એવું કીધું, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ક્રિસમસ ટ્રી આઈ હેવ એવર સીન. ઓકે, એટલું સ્પેશિયલ ફીલ થયું લિટલ ફર ટ્રીને, બિકોઝ ઓલા ચાઇલ્ડે એમ કીધું કે તું બહુ જ બ્યુટીફુલ છે, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ, મેં મારી લાઈફમાં આટલું બ્યુટીફુલ ક્રિસમસ ટ્રી નથી જોયું. તો પેલું જે લિટલ ફર ટ્રી હતું ને એને બહુ હેપીનેસ ફીલ થઈ, એન્ડ હી વોઝ હેપી એન્ડ એ બહુ જ ખુશ હતું. સો વોટ ઇઝ ધ મોરલ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર? ઇટ ઇઝ કે તમે કેવા દેખાવ છો ડઝન્ટ મેટર, ઓકે? બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ યુ મસ્ટ લવ યોર સેલ્ફ. તમારે તમારા સેલ્ફને લવ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઓકે? બધા તો તમને લવ કરશે જ, વન્સ યુ આર બ્યુટીફુલ બધા તમને લવ કરશે જ, બટ બ્યુટીફુલ બાય હાર્ટ, ઓકે? સો this was all about this chapter, and until we meet the next time, till then, bye, take care.